हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी तीजी जमात का पाठ 7 पुस्तकां नच पईयां करन जा रहे हाँ। ये एक कहानी है। इस कहानी विच सानू की दस्सिया गया है, आओ जानते हाँ कहानी पढ़न दे नाल नाल। कमल ने स्कूलों आउंदे ही अपना बस्ता जोर नाल एक पासे सुट्टिया। फिर वो खेडण लई बाहर जाण लगा। तदे उसकी माँ ने उसनू टोकिया कि रोकिया मतलब वरजिया। कमल पहला स्कूल का काम कर लै, फिर खेडण चले जाना। माँ की झिड़क सुन के कमल ने अद्धे मन नाल बस्ता खोलिया। बस्ता खुलण सार उस दियां कापियां किताबां अते पैंसलां निकल के दूर भज्जण लग पईयां ते इधर उधर कोनियां विच लुक गईयां। कोनियां विच मतलब खूंजियां विच लुक गईयां। तां इस पैरे विच पहले पैरे विच असीं की देखिया कि कमल नां दा एक बच्चा है जो स्कूलों आउण सार अपना बस्ता सुੱਟ के बाहर जाण लगदा है खेडण, पर उसके मम्मा उसनूं रोक के कहंदे हन कि पहलां स्कूल का काम कर लो, उस तो बाद जाना। पर जदों ही उन्हें अपना स्कूल वाला जिहड़ा बस्ता है खोलिया तां उहदियां जिहड़ियां पुस्तकां कापियां पैंसलां सी वो इधर उधर बिखर गईयां ते ਵੱਖ-ਵੱਖ कोनियां दे विच जाके लुक गईयां। कमल बोलिया, ये की हो गया, ये की हो रहा है, तुसी सारे इधर उधर क्यों दौड़ रहे हो? जल्दी नाल मेरे कोल आओ, मैं स्कूल का काम करना है। नहीं नहीं असी नहीं आउणा, कापियां बोलियां। असी भी नहीं आउणा, पैंसलां बोलियां। जल्दी आओ, मैं अपना पाठ याद करना है। इस बार कमल ने गुस्से नाल कहा। उसने अपनी गल दा किसी पासियों कोई जवाब ना मिलिया। उसनूं अपनी गल दा किसी पासियों कोई जवाब नहीं मिलिया। वो चुपचाप उठिया अते ललित दे घर खेडण चला गया। ललित दे कमरे कोल पुज के वो हैरान रह गया। अंदरों किसी ने दे गाउण दी सुरीली आवाज़ आ रही सी। सुरीली मतलब मधुर मिठी। कमल ने कमरे दे अंदर वेख्या तां हैरान रह गया। ललित अपनी कुर्सी उत्ते बैठा सी अते सुंदर चमकीली जिल्द वाली पुस्तक गा के उसनूं पाठ याद करवा रही सी। पाठ याद करके ललित ने हौली जही पुस्तक नूं बस्ते विच रख दिता। तदे पुस्तक बोली, प्यारे ललित, तू किन्ने प्यार नाल मैनू संभाल के रखदा है। मेरे शरीर ते जरा भी झरीट नहीं पैण दिंदा। झरीट की हुंदी है बेटा? खरोंच पै जांदी है जिहड़ी आपां उहनूं झरीट कह दिंदे आ। इस दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। उसे वेले नेड़े ही पई कापी बोली, ललित हुण तू मेरे उपर जल्दी सुंदर लिखाई लिख दे। मैं हर समय तेरी मोतियां वर्गी लिखाई लई तरसदी रहिंदी हाँ। तू किन्ने प्यार नाल मेरे उत्ते एक एक अखर उकेरदा है। उकेरदा मतलब लिखदा है। तू ना तो मैनू तोड़दा मरोड़दा है अते ना ही पाड़न की कोशिश करदा है। इन्ना कह के उसने अगे वध के ललित का मूँह चुम लिया। नज़दीक ही पई पैंसल ने कहा, नज़दीक मतलब नेड़े, सियाणे ललित, मैं भी लिखण लई तैयार हाँ। सच पूछे तो मेरी सही संभाल करके ही मैं सुंदर साफ लिख सकती हाँ। कई बच्चे तो मैनू मूँह विच पा के मेरी जान ही कढ़ दिंदे हन। ये सुन के ललित दीआं अखां विच अथरू आ गए। तां इस पैरे विच बेटा असीं की देखिया कि जदों उस दियां कमल दीआं पुस्तकां इधर उधर भज रहीआं सन तां उसने उन्हां नूं बुलाया कि मेरे कोल आओ, मैं स्कूल का काम करना है। पर वो उसदे कोल ना आईआं तां अक के वो की अपने दोस्त ललित दे घरे गया ते उसदे घर जाके उसने की वेख्या कि उसकी एक जिहड़ी सुंदर जिल्द वाली पुस्तक उसनूं गा के सुना रही सी, गा के उसका पाठ याद करवा रही सी ते उसकी कापी सी जिहड़ी वो भी उसका धन्नवाद कर रही सी कि तू मेरे उत्ते बहुत सुंदर लिखाई नाल लिखदा है। इस तो इलावा पैंसल भी उसनूं कह रही सी कि तू बहुत सियाणा बच्चा है, तू मेरा इस्तेमाल बड़े ध्यान नाल करदा है। ये सुन के जिहड़ा सी ललित उसदियां अखां विच अथरू आ गए अपनी तारीफ सुन के, अपनियां पुस्तकां कोलों, अपनियां कापियां कोलों ते अपनियां पैंसलां कोलों। पैंसल नूं इन्ना दुखी देख के ललित बोलिया कि वो दूजे बच्चों वांग उस नाल बुरा वरताओ नहीं करेगा। वरताओ मतलब वतीरा, तो मतलब वर्ताव करना, किसी नाल किस तरह का वतीरा करना है। इस तो मगरों उसने जल्दी ही अपनी सुंदर लिखाई पूरी कर लई अते उठ के खड़ा हो गया। फिर उस दियां कापियां किताबां ते पैंसलां ने उसदे चारे पासे नच्चण लगियां। उन्हां नूं ललित बहुत प्यारा लग रहा सी। बाहर खड़ा कमल काफ़ी समय तो ये नज़ारा वेख रहा सी। हुण वो समझ चुका सी
ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੁਨਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਲਿਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਮਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸਿਲ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਲ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲਲਿਤ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਮਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਜਗਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਥੱਕੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਉਸਦੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਾਟੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਦੇ ਹੋਏ ਕਮਲ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਲਿਤ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਮਲ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਬੋਝ ਮਤਲਬ ਭਾਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਲਲਿਤ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਹਾ। ਕਮਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਮਤਲਬ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਬੱਲੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲਲਿਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਨਸਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਲਦ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ
ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਪਾਠ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਸਤ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਦਾ ਨੇੜੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।